do you think that he was going to make it this big அப்படின்றது வந்து ஒரு எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஒன்று தோணி இந்த பையன் பண்ணுவானா என் பையன் பண்ணுவான்டா அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபீலிங் வந்திருக்கும்ல அப்பாவா 5 இயர்ஸ்லாம் போவேனா 2024 ஜான் 22nd வரைக்கும் கூட இல்லை உண்மையாதான் ஸோ 24 ஜான் ஸோ 22nd ஜான் 2024 அதில் நம்ம திங்க் மியூசிக்கோட சந்தோஷ் அண்ட் மிஸ்டர் மகேஷ் அந்த கண்டென்ட் ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் ஃப்ரம் தேர் இட்ஸ் ஆல் தேர் பிளெஸிங்ஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் டு தேம் தட்ஸ் இட் லவ்லி தேங்க் யூ so much for sharing that with us ஹரிணி மேம் ஹாய் ஹலோ மேம் ஹலோ how are you உங்களோட லவ் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி கியூட்டா இருந்துச்சு அவர் அப்படியே கைப்பிடிக்க நீங்க வந்த இதெல்லாம் வந்து ஸ்வீட்டா இருந்தது பட் அதை தாண்டி இன்னைக்கு அந்த உங்களோட சின்ன பையன் இன்னைக்கு வந்து he's the music director of the movie Dude அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இன்னைக்கு அவர் அப்படி பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க சொல்லுங்க I feel so happy இது எனக்கே நடக்கிற மாதிரி இருக்கு என் பையனுக்கு இருக்கிற மாதிரி இல்லை it's just like me experiencing everything so I really bless him அவனோட டெடிகேஷன் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு மேலும் மேலும் நிறைய சக்ஸஸ் வரணும் அவர் ஆல்மோஸ்ட் 19 hours a day ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ திங்க் அது எப்படி முடியுது எங்களுக்கே தெரியல நாங்கள் 2 பேருமே ரொம்ப வியந்து பார்க்குற விஷயம் அவனோட அந்த அவ்வளோ ஹார்ட்ஸ் அவ்வளோ டெடிகேஷன் அதுவும் இந்த ஏஜில் வந்து ரியலி இட்ஸ் பிளெஸிங்ஸ் தான் ஸோ மை ஹார்ட்ஃபுல் பிளெஸிங்ஸ் டு ஹிம் தட் மேலும் மேலும் நிறையா சக்ஸஸ் பண்ணணும் உங்களோடதும் எங்க எல்லாரோட பிளெஸிங்ஸும் and of course thank you all for supporting him so much thank you so much everybody thank you. First of all the students, thank you so much for putting up this heat, coming here and spending time with us. Thank you so much. I just want to thank my crew and my cast. So I'm going to take about few minutes, so please bear with me. First, I want to start off with my friend, my director, Keerthi. We worked on the film Suryodaya Portrait together. I was the cinematographer and he was the AD. So even our first meeting was in the script reading room. I didn't know how to read Tamil dialogues. He read those Tamil dialogues with that Madurai dialect and he would enact every character and play it to me. I saw the passion back then. And once we got out of the film, he started pitching his script. The first one was taking some time. And then within a 30-day turnaround, he made his next script, that is Dude. We took it to our previous collaborators. I had worked with Maitri before. They were so sweet enough to give me a meeting. And from there, he took it forward. He nailed the narration. Ravi sir, Anil sir was just jumping with excitement after listening to the story. Especially Anil sir, he's studied here, so he had a proper, strong Madras connect. So, congratulations, Keerthi. And I love his insight to detail, you know. Like, even though we did so much prep, we did short divisions, we share similar ideologies, we spent so much time together. We spent almost 6 months in prep. But there's always this small doubt. Once you get onto the shoot floor, the first 1 week is so important. Even a small tiff, a small tonal change can disturb the entire sync between the both of us. But I can gladly say that I had a blast shooting for 56 days with him. Thank you so much, Keerthi. I enjoyed this entire journey with you. And the next person, Pradeep sir, it's our second film together. We worked on Dragon. It's so cool to see you transition from D. Raghavan to Agan. It's like you're a different character there. Actually, you guys are going to witness the most sweetest, most calmest, very mature, very understanding Pradeep in this film. So it's going to be fun for the audience. Mamita ma'am, I just don't know how you make acting effortless. And yet you're so competitive. It's like every time you do something, Pradeep sir raises. And then when he does something, and then you raise. It's so beautiful to see your chemistry on set. Both me and Keerthi, we just have a blast behind the monitor. Sharat sir, I am nobody to comment about your experience. You're brilliant as it is.
But the beauty about him is, even though he has 170 films in his bag, every day he comes to the set and he makes sure that none of us are intimidated by him. He puts on a smile and he makes us feel like family. Thank you so much. Sai, I've been a big fan of you before the film. I love your melodies and I can't wait to see the film with your background score. So many more collaborations, buddy. And Ritu, I don't know if he's here with us, but he's such a breather in the film. It's so beautiful to see him, and I had a blast working with him as well. Whom am I missing out? Poonima ma'am. Damn, she's our costume designer. The beauty about her is we give her a small guideline. Me and Kirti, we discussed about the palette and we give her the guideline, and she holds on to that as a Bible. She doesn't sway. That's the beauty about her. And Lata, my most favorite collaboration of all. This is our 5th collaboration together. I'm so glad, and dude, you have nailed every set, every room. The brilliant thing about her is me and Kirti always want realism. We want things to look as real as possible. But the fun part about her is she gets her aesthetic. She's from Bangalore and she's traveled city. She's observed a lot. She's got so much of her into every set. Even be it a road, there's something of her in it. Bharat, damn man, your trailer is making waves. Thank you so much. It is what it is today. For the past 1 week, it's picked up mega pace because of you. Thank you so much, buddy. Next is our producers, Ravi sir, Naveen sir, and our co-producer, Anil sir. Anil sir is he has a bit of a temperament, but usually for the right reasons. We've had fair fights on set, but always he does what's best for the film. Ravi sir, it was so sweet of you to give us the meeting. And it's so much fun that, you know what, you break that ice about being a producer. When you're in a narration, you turn into audience. That's the beauty about you. Thank you. And I would love to thank my team as well. Suresh Ravi is my colorist. If 50% of my work is done on set, the other 50 is him. If I screw up, he fixes it. If I nail it, he gets it even better. My focus puller, Yogi, I made a transition into anamorphics on my second film. It's super hard to nail focus on that. That boy, he nails it. Every take, he gets it right. If I'm able to shoot fast, if my team is happy with me, it starts from my focus puller. Thank you. My new assistants, Govind, Dwarak, Pradeep, thank you so much, buddy. You guys were brilliant on set. Mercy, my wife, thank you for always holding the other end of the rope. For all the sleepless nights, for the crazy schedules, you were always with me. Thank you so much. Oh, thank you, sir. சார் எங்களுக்கு கிளைகள் எல்லா இடத்துலயும் உண்டு. ஒண்ணும் இல்லை சார், நீங்க கண்டினியூ. Good afternoon, everyone. ப்ரமோஷன் போட்டேன். We want to thank Pradeep Garu for doing this film, and we want to thank Kirti. Thank you, Kirti, for giving us this wonderful film, and we want to thank Mamita, Sai Baker, for both of you for doing your debut in our banner. It's a great thing for us, and we want both of you to go to places. And Sharat Kumar sir, it's really an honor for you accepting this role and doing this film for us. And Niket, it's because of Niket all this happened. Thank you, Niket, and the entire cast and crew who worked so hard for this film. Thank you. And it's a second film in Tamil, and we want the blessings of all of you guys. Please come to theaters on October 17th and watch this film. This film is for all ages, from 8 to 80. This film has love, entertainment, emotion, everything. It's a wholesome entertainer. I hope and I'm sure that everyone will enjoy this film thoroughly. Thank you so much. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. This is our second time being here in Sairam College. First was we have done an event of Pushpa 2 here in Sairam College. This is our second time coming here. And also this is our second film in Tamil. First film was a very huge hit in Ajit sir's career. Like
She did the highest grosser. It is the highest grosser of Tamil theatrical release, and we hope the same with Pradeep sir's film Dude. It should be his highest, and we hope you will all be very supportive to achieve this. And thanks one and all the technicians who are all part of this film. Excellent work, starting from there. Bharat ji, our editor Lata Naidu, our production designer Niket Bommi, our close friend and DOP Keeteshwaran, close buddy, our director, deputant director Sharad sir. Sir, you have been a strong pillar for this film, and our hero, none other than our own Pradeep sir. Sir, thank you very much for this great opportunity. Madam Mamita ji, so nice of you. The performance between you both and Sharad sir is mind-blowing. I don't have 1% doubt this is going to be a huge film. And our sensation, young sensation, Sai Abhyankar, sir, we love to do more number of films with you, and give us that opportunity in our upcoming films. Definitely we are going to collaborate in a very, very big manner. Thank you, sir. And all the technicians who are all involved in this film, you will see the work. Once you watch the film in theaters, it is amazing. We have no doubt that this film is going to become a very, very good hit, and it will really appeal to each and everyone. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஃபஸ்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி நடந்துச்சுன்னா, என்னோட பிரதர் மை டிஓபி நிகேத் பொம்மி, ஸோ எல்லாரும் மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் நான் சுதா மேம்கிட்ட அரௌண்ட் 7 years. தேங்க்யூ மேம். அங்கே முடிச்சுட்டு கதை எழுதிட்டு என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியவே இல்லை. கதை எழுதியாச்சு, டோராக தட்டுறோம், ஸ்டேஜாக ஏறுறோம், ஒன்றுமே நடக்கலை. ஸோ ஒரு நாள் வந்துட்டு சரி கதை நடக்குதோ இல்லையோ, நம்ம போயிட்டு நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கதை சொல்லுவோம், ரியாக்ஷனாவது பார்த்துட்டு வருவோம், அவ்வளோதான். இந்த ப்ராஜெக்ட் நடக்கணுன்னே நான் அந்த கதையை சொல்லலை, போயிட்டு ரியாக்ஷன் பார்த்து ஸ்கிரிப்டில் கரெக்ட் பண்ணலாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் போயிட்டு நிக்கத்திட்ட கதை சொன்னேன். நிக்கத்தும் மேர்சியும் தான் கேட்டாங்க. ஸோ கதை கேட்டு அவங்க பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஓகே டன் பாய் அப்படின்னும் போது, மச்சான் எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குடா, நான் மைத்திரிகிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். சரி ஓகே, மைத்திரிகிட்ட நீங்கள் பேசுவீங்க, மைத்திரியில் நடக்கணுமே அப்படின்னு நினச்சிட்டு நானும் கம்முன்னு பாய் சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். பார்த்தா திடீர்னு ஒரு நாள் ஃபோன் அடித்து ப்ரொடியூசரை பார்க்க போகலாம் வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனார். அங்கே போனேன், ப்ரொடியூசரையும் பார்க்க போனேன். காலையில் ஹைதராபாத்தில் போயிட்டு ஒரு 8 மணிக்கெலாம் இறங்கிட்டேன். 3 மணிக்கு தான் அப்பாயின்மெண்ட்டு. 8 மணிக்கெலாம் இறங்கிட்டேன். நைட்லாம் தூக்கம் இல்லை. ஒரு 5 hour என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. அப்படியே ஹைதராபாத் ஜூப்ளி ஹில்ஸ் ரோட்டில் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தேன், என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல். எப்படா 3 மணி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ 3 மணியும் வந்துச்சு. போயிட்டு ப்ரொடியூசரை பார்த்தேன். ரவி சார் தான் இருந்தார். உள்ளே போனோடனே அவர் நேராக வந்துட்டு மாமா உட்காருமா கதை சொல்லுமா அப்படிங்கிறாரு. இவர் உண்மையிலேயே ப்ரொடியூசரா இல்லையா ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு தான் போனேன். கதை சொன்னேன், இங்கிலீஷில் தான் சொன்னேன். ஒரு 3 hours நரேட் பண்ணேன். நல்லா என்ஜாய் பண்ணார், எல்லாம் பண்ணார். முடிச்சுட்டு டக்குன்னு எழுந்துச்சு, மா வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபிலிம், கம் டெல் மீ யுவர் நம்பர் அப்படின்னு சொன்னார். என்னது இது, ஒரு 4-5 தடவையாவது மீட் பண்ணணுமே, இவர் உடனே படம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரே குழப்பம். அண்ட் தென் என்னோட ஃபோன் நம்பரை வாங்கி அவரோட ஃபோனில் வந்துட்டு டைரக்டர் கீர்த்தீஸ்வரன் சேவ் பண்ணார். அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தேன், அங்கே தான் பார்த்தேன். ஓ அது ஒரு ஃபீல். அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆச்சு. பிரதீப் ரோட்டை ஆரம்பிச்சது, நான் வரேன் சேர்த்த கடைசியாக வரேன். அண்ட் தென் என்னோட டீம் மிச்சம் எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எங்கேருந்து சொல்கிறது, மை டியர் மியூசிக் டைரக்டர் சாய் அபியங்கர், ஊரும் பிளட்டு ஊறிடுச்சு. ஸோ யா, இந்த ஊரும் பிளட் வந்துட்டு நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்னென்னா, இது நம்ம ஒரு சாங் பண்ணலாம், ரீல்ஸுக்கோ இல்லை இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகணுன்னோ எதுவுமே வேணாம், எல்லாத்தையும் தூக்கி ஓரம் வச்சிடலாம். நம்ம சின்சியராக ஒரு பாட்டு பண்ணுவோம், நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை பண்ணுவோம், அது மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்தா சூப்பர், சேரலைனாலும் நமக்கு பிடிச்சதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பேசி தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அது ஆரம்பிச்சுது. ஃபர்ஸ்ட் டே வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் டே வரும்போது ஓகே நமக்கு பிடிச்சா மட்டும் போதுமா, மக்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கணுமோ அப்படின்னு யோசித்தோம். ஆனால் அது டே பை டே ஏறிக்கிட்டே போகுது, ஊறிக்கிட்டே போயிடுச்சு. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சென்சேஷனாக வந்து நின்றுருக்கு ஊரும் பிளட்.
தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ, சூப்பர். And then my other team members, Bharat, amazing trailer cut, thank you. Lata ma'am, பிரிச்சிட்டீங்க விஷுவல்ஸ், ஏஸ்தெட்டிக்ஸ் on dot, thank you, thank you. Purnima ma'am, thank you. And my dearest producer நவீன் சார், thank you சார். படம் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ரவி சார் இருந்தாரோ, போக போக நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு ஃபோன் அடித்து என்கரேஜ் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும் சார். எப்பயுமே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த படத்துக்கும் எனக்கும் ரொம்ப நல்லது நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு ஃபீல் ஆகும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் பேம்பரிங் மீ. ரொம்ப இதெல்லாம் ரேர், அமையாது. தேங்க்யூ சார். சரத் சார், சார் எனக்கு ஆக்சுவலாக சின்ன வயசுலேருந்து சூரிய வம்சம் வந்துட்டு எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். நான் வந்துட்டு அது பார்த்துருக்கேன். எனக்கு விக்ரமன் சார் படங்களே ரொம்ப பிடிக்கும், அதில் ரொம்ப பிடிக்கும். நான் நினச்சதே இல்லை நான் ஃபஸ்ட் படம் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எழுதும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, சரத் சார் வந்துட்டு திரும்ப அந்த மாதிரி வந்தால் எப்படி இருக்கும், பழைய ஸ்டைலில் ஆடல் பாடல் கொண்டாட்டம் கூத்து அப்படின்னு வந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். வந்து சொன்னேன், ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணுற சரத் சாராக அவர் இருப்பார் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அன்வேவரிங் சப்போர்ட். தேங்க்யூ. மமிதா, தேங்க்யூ மமிதா. அண்ட் இந்த படத்தில் வந்துட்டு பிரேம்லுவில் பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க, சூப்பர் சரண்யாலையும் இன்னும் பயங்கரமாக பண்ணியிருந்தாங்க. அதே மாதிரி டூட்ல அந்த 2 படத்தில் இருந்ததெல்லாம் இருக்கும், பட் அதையும் தாண்டி இதில் ரொம்ப எமோஷ்னலான பெர்ஃபார்மன்ஸ் நிறையா பண்ணியிருக்காங்க. அண்டு கதையை ரொம்ப புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட். தேங்க்யூ. அண்ட் ஹூ எல்ஸ்? ஐஸ்வர்யா, தேங்க்யூ. ஹூ எல்ஸ்? அனில் சார், தேங்க்யூ. வேற கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் இது, கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும், கொஞ்சம் டாலரேட் பண்ணிக்கோங்க. ஐம் ஸோ சாரி. வியாக்கி, போஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச போஸ்டர்ஸ்யா, செம்மையா அது எடுத்துட்டு போயிருக்கு. ஏதோ இந்த போஸ்டர் ஆகட்டும் அந்த போஸ்டர் ஆகட்டும் எல்லாமே பயங்கரமான போஸ்டர்ஸ். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ வியாக்கி. அண்ட் வேற 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 யா ஓகே. அண்ட் பிரதீப் ப்ரோ, எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. நான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கே தெரியும், நிறையா வாட்டி வந்து கதை சொல்லணும்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது முன்ன பின்ன போச்சு. நடக்கணும்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தேன், நடந்துருச்சு இன்னைக்கு. ஸோ பிரதீப் ப்ரோ பற்றி சொல்லணும்னா, கீழே இருந்து ஒருத்தன் மேலே வந்தா அவன் எத்தனை பேரை மேலே கூட்டு போவான் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு பிரதீப் ரங்கநாதன். தேங்க்யூ. அவர் வந்துட்டு இந்த படத்தில் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்ச பிஆர், ரொம்ப ஹைப்டா எனர்ஜெட்டிக்கா பம்ப்டா இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்க பார்ப்பீங்க. அதோட ரொம்ப சட்டிலா, ரொம்ப கிளாஸா, ரொம்ப இமோஷனலா இன்னொரு வெர்ஷன் ஆஃப் பிஆரையும் நீங்க பார்ப்பீங்க. ஒரே படத்துல 2 வெர்ஷன் இருக்கு. தேங்க்யூ ப்ரோ, தேங்க்யூ. எனக்கு ரொம்ப நிறைய சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்க. அண்டு ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஷூட்டிங்கில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நினச்சது வந்துருச்சா நீங்கள் கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருக்கும். அது வந்துட்டு ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் படத்திலேயே நம்ம நினச்ச மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஹீரோ சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. அதெல்லாம் எனக்கு அதுதான் ட்ரீம். எனக்கு நீங்கள் இந்த படத்தில் வந்ததை விட நான் பண்ணணும்னு நினச்ச ஒரு படத்தை அப்படியே என்னை பண்ண விட்டதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ. அண்ட் எல்லாருக்குமே என்னோட ஹோல் டீம் எனக்கு அன்வேவரிங்காக சப்போர்ட் பண்ணாங்க, அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நிகேத் மாமா, ஐ லவ் யூ. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அன்வேவரிங் சப்போர்ட். அண்ட் டூடை பற்றி சொல்லணும்னா, டூட் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் படம் அவங்களோட பயங்கரமான படமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் பார்த்ததில், நான் கவனித்ததில், என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸு, என்னோட ஏடிஸ் யாரெல்லாம் படம் பண்ணாங்களோ அதை வச்சு நான் பார்த்ததில் அது உண்மை இல்லை. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்துட்டு எப்பயுமே நம்ம ஒன்று ராவாக நினைக்கிறோம்ல, அது அமையாது. அதனால் ஃபர்ஸ்ட் படம் பண்ணி சூப்பர் ஹிட்டு கொடுத்துட்டு செகண்ட் படத்தில் தான் நினச்சதை பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. அப்படிதான் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஆனால் டூட் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் படமே நான் என்ன நினச்சனோ, என்ன ஸ்கேலில் இமேஜின் பண்ணனோ, என்ன மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸு, என்ன மாதிரி கதை, என்ன இமேஜின் பண்ணனோ அதை அப்படியே எடுக்க விட்டுருக்காங்க. அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். சாரி, நான் ஃபம்பிள் ஆகிறேன், பட் தேங்க்யூ. அண்ட் வாட் இஸ் ஹோல் டீம். ஸோ அப்புறம் என்னோட டைரக்ஷன் டீம்,
என்னோட டைரக்ஷன் டீமில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் ரொம்ப தேங்க்யூ சொல்லணும். சிதம்பரம், பெருமாள், அனிருத், தமிழ், கிரி, நாகராஜ், எல்லாருக்குமே நான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ பயங்கர எமோஷ்னலாக இருக்குது எனக்கு, அண்ட் பயங்கர நர்வஸாகவும் இருக்குது. எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியவே இல்லை சுத்தமாக. என்னோட ஃபஸ்ட்டு பாட்டு கட்சி சேர வந்தபோது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்த காலேஜ் இதுதான். ஸோ அண்ட் எனக்கு கடவுளோட பேர் வச்சிருக்காங்க, இந்த காலேஜுக்கும் அந்த கடவுளோட பேர் வச்சிருக்காங்க, சாய்ராம். பேர்லயே பாதி இருக்கீங்க, என் ஹார்ட் மொத்தம் இங்கே தான் இருக்கு இப்போ. ஸோ ஃபீல்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல். அண்ட் டூட் பற்றி சொல்லணும்னா ஐ திங்க் ஆசை கூட ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 days முன்னாடி கீர்த்தி வந்தார் ஸ்டுடியோக்கு. ஸோ கீர்த்தி வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவர் என்டர் ஆகி ஸ்டுடியோக்குள்ளே வந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு இந்த மனுஷனோட எப்படியாவது ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அது படம் சொல்லும். ஸோ நான் பார்த்த உடனே எனக்கு ஐ வாஸ் லைக் சச் அ குட் கிரியேட்டர் அப்படின்றது அந்த தெளிவுலேயே தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ தேங்க்யூ கீர்த்தி, இட் வாஸ் கிளாட் டு ஒர்க் வித் யூ, சச் அன் ஆனர் டு ஒர்க் வித் யூ. அது இதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம glad to be in front of all this பெரியவங்க, சரத் சார், ரவி சார், நவீன் சார், all of them. and it's எனக்கு அவங்களோட வயசில் வந்து ஒரு 25-30 வயசு கம்மி. அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி என்னை இங்கே ஏற்றி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க அவங்க தான். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படம் தீபாவளிக்கு வருதுன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் டூயிங் தட் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே நம்ம நிகேத் ப்ரோ என்னை வந்து நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன், ஆசை கூட இல்லை. அப்போ அவர் வந்து டேட்ஸ் இல்லாதனால கஷ்டமாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்டையர் டீம், எடிட்டர் பரத் ப்ரோ, ஸோ எல்லாருமே அமேசிங் டீம். அண்ட் நம்ம பிரதீப் ப்ரோ, பியா ப்ரோ, such an amazing talent bro. I'm really honored to work with you in this film. And ஒரு ரீலும் வாசிக்கும் போது உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸு அண்ட் மமிதா அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸும் பார்க்கும்போது பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. நம்ம இன்னும் வாசிக்கணும், நம்ம இன்னும் நிறையா பண்ணணும் அப்படின்னு இன்ஸ்பயர் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ரீலும் பார்க்கும்போது. அப்படி இருந்தது பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ அதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் glad to work with you bro. On to 100 more collaborations with you. Much love. And மமிதா, நான் ஆக்சுவலி வந்து ஆசை கூட வந்து அவங்கள காசு பண்ணணும்னு நினச்சி அவங்கள ரீச் அவுட் பண்ணேன். பட் ஐ திங்க் அந்த டைமில் ஷூட் டேட்ஸ் ஏதோ கிளாஷ் ஆச்சு. ஸோ அப்போ அவங்களால பண்ண முடியல. அண்ட் glad to work along in this amazing performance again. ஸோ நானும் என்னோட பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிடிச்சதா பாட்டெல்லாம்? அங்க சூப்பர், தேங்க்யூ. ஸோ இதே மாதிரி இதே ரிசப்ஷன் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோருக்கும் கிடைக்கும் நம்பி நல்லா ஒர்க் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறேன், நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன், உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன். அண்ட் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அமைச்சு கொடுத்த கடவுளுக்கு நன்றி, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அட் த சேம் டைம் என்னோட பேரண்ட்ஸ் என்னை பிடிச்சதுக்கு என்னை அலோவ் பண்ணி என்னை வந்து நீ இதை பண்ணு. ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப குட் ஸ்டூடெண்ட். ஸ்கூல் படிக்கும்போது யார் சொல்கிற பேச்சும் கேட்க மாட்டேன். அப்போதுலேருந்து நம்பி எனக்கு அந்த நீ பண்ணு, நீ தாராளமாக மியூசிக் பண்ணு, போகிறோம் ஸ்டடீஸ் போகிறோம், காலேஜ் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை விட்டேன். என்னோட பேரண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி. அண்ட் அது நீங்க ஒரு காலேஜ்ல சொல்றதுதான், காலேஜ்ல சொல்றதுதான். நீங்க இப்ப இதை சொன்னீங்கல்ல, நீ போடா உன்னோட பேஷனை பாத்துக்கணும். அங்க பையன்லாம் அவங்க உடனே அவங்க அம்மா அப்பாக்கு கால் ஐயோ, படிப்பு முக்கியம்தான், எனக்கு முக்கியமா படல, அவ்வளவுதான். உங்களோட பேஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்க இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க. இந்த ஒரு யங் எனர்ஜி இதுக்கப்புறம் வந்து உலகத்தை அப்படி பிடிக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கும் போது எங்களுக்கு அவ்வளோ பை காட்ஸ் கிரேஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ. அண்ட் தேங்க்யூ மக்களே, உங்க லவ் இம்மென்ஸா இருந்திருக்கு. நான் வந்து யாரையா மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா தயவுசெய்து மன்னிச்சிருங்க. எனக்கு இப்போ என்ன தோணுதோ நான் அப்படியே பேசிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச், லவ் யூ ஆல் மக்களே. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. சாய், ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்.
இதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து உங்களுக்கு சக்சஸா வந்துகிட்டே இருக்கணும். நாங்க இதே மாதிரி உங்களை கொண்டாடிக்கிட்டே இருக்கணும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தேங்க்யூ. நாட் டு மென்ஷன் என்னோட மென்டார்ஸ் சாரி ஓகே, என்னோட மென்டார்ஸ் சந்தோஷ் அண்ணா அண்ட் மகேஷ் அண்ணா, த ஒன்ஸ் ஹூ ஹவ் ஷேப்ட் மை கரியர். அண்ட் இது ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கும் இப்போ இது போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரீசன் அவங்க தான். ஏன்னா என் கூட இருந்து எனக்கு அவ்வளோ மென்டல் சப்போர்ட் அண்ட் என்னென்னலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலாம், எப்படி நம்ம நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலான்றது எல்லாமே என்னை கைட் பண்ணி என்னை இவ்வளோ தூரம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்க மட்டும்தான். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணா, லவ் யூ. தேங்க்யூ அண்ணா, தேங்க்யூ ஸோ மச்.